नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय सोशल साइंस चैप्टर नंबर 13 उत्पादन उद्योगो। मित्रों, आज आपणे आ अर्थव्यवस्थाना एक भागरूपे उद्योगो विशेनी माहितीओ आपणे प्राप्त करवाना छे। आ चैप्टर मांथी आपणने भारत में केवा प्रकारना उद्योगों उत्पादन थाय छे अथवा केवा प्रकारना उद्योगो जोवा मळे छे, केवा प्रकारना उद्योगों वर्गीकरण आपने जोवा मळे छे। भारत दुनियाना देशों में उद्योगों में केवुं स्थान धरावे छे, ए विषयक घणी बधी माहितीओ आपने आ चैप्टर मांथी समझवानी मळशे। तो सौथी पहला तो विद्यार्थी मित्रों, आपणुं जे चैप्टर छे उत्पादन उद्योगो। भारत में एवा प्रकार केवा प्रकारना उद्योगोनुं उत्पादन थाय छे अने विश्वना बजारों में भारत एनी केवी आयात निकास करे छे एनी माहितीओ आपणे प्राप्त करीशुं। तो सौथी पहला तो मित्रों, आपणे उद्योगो कोने कहेवाय एनी डेफिनेशन स्पष्ट थवी जोईए। तो ए व्याख्याने आपणे समजवानो प्रयत्न करीशुं अने त्यार पछी उद्योगोनुं वर्गीकरण ए आपणे जोईशुं, उद्योगोनुं महत्व ए आपणे जोईशुं। सौथी पहला अहीं आपणे आ उद्योगोनी डेफिनेशन में अहीं लखेली छे, तो एने जोईए। तो के मनुष्य द्वारा पोतानी बौद्धिक એટલે કે બુદ્ધિથી, सांस्कृतिक અને आर्थिक क्षमता प्रमाणे कुदरती संसाधनोना रूपने बदलावीने उपयोगमां लावी शकाय एवी प्रक्रियाने उद्योग तरीके ओळखवामां आवे। मनुष्य द्वारा पोतानी बौद्धिक बुद्धिपूर्वक, सांस्कृतिक वारसानी माहिती आपणे मेळवी अने आर्थिक क्षमता प्रमाणे कुदरती संसाधनोना रूपने बदलावीने उपयोगमां लावी शकाय एवी प्रक्रियाने उद्योग कहेवामां आवे छे। એટલે કે કુદરતી સંસાધનોની જે વસ્તુ છે એમાંથી આપણે એક નવી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ। દાખલા તરીકે કપાસનું ઉત્પાદન આપણે કરીએ છીએ તો કપાસની ખેતી એ કુદરતી સંસાધનમાં આવે, પરંતુ એ કપાસના રૂમાંથી આપણે કાપડ તૈયાર કરીએ છીએ तो ए उद्योग थई गयो। શેરડીની આપણે ખેતી કરીએ છીએ, કુદરતી સંસાધન થાય, કાચો માલ છે અને એ શેરડીના રસમાંથી ખાંડસળી ગોળ બનાવવામાં આવે એનો ઉદ્યોગ થઈ ગયો। તો કે મનુષ્ય દ્વારા પોતાની બૌદ્ધિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક ક્ષમતા પ્રમાણે કુદરતી સંસાધનોના રૂપને બદલાવીને એક નવું સ્વરૂપ આપવામાં આવે એને ઉપયોગમાં લાવી શકાય एवी प्रक्रिया ने उद्योग तरीके ओळखवामां आवे छे। ए व्याख्या आपणे स्पष्ट थवी जोईए। भारतना उद्योगोनी वात करीए तो उद्योगोनी आ परंपरा सिंधु खीणनी सभ्यताथी चाली आवेली छे। प्राचीन काळथी भारत उद्योगोना उत्पादनमां खूब ज आगळ पडतो देश छे अने प्राचीन काळनी वात करीए तो आ आपणी सुदीर्घ परंपरा रहेली छे। प्राचीन काल में भारत उद्योगों में पोते दुनियाना देशों में जाणीतो हतो। ए समय में पण भारत में सुतराउ कापड़, माटीना वासणो, कांसानी वस्तुओं अने मणका बनाववामां आवता हता। 18મી सदी सुधी तो एवुं कहेवाय के भारत में वाहनो बनाववाना उद्योगो पण चालता हता, आजे पण चाले छे। हस्तकला अने गृह उद्योग में पण भारत खूब ज आगळ हतो। गृह उद्योगो में पण भारतनुं स्थान आजे पण आगळ पडतुं छे। मणका बनाववाना कारखानाओ ए समयमां पण जोवा मळता हता। हड़प्पा अने मोहनजोदड़ो संस्कृतिनी माहितीओ आपणे प्राप्त करी तो एमां घणी बधी माहितीओ आपणे मळे। तो एवुं कहेवाय के आ जे दुनियाना जे देशोनी वात करीए तो ए भारतनुं सुतराउ कापड़, मलमलनुं कापड़, धातुना वासणो, आभूषणो प्राचीन काळथी दुनियाना देशोमां बहु जाणीता हता અને આજે પણ જાણીતા છે। એટલે પ્રાચીન કાળથી ભારતમાં આવી બધી વસ્તુઓની માંગ રહેતી હતી।
આજે યુરોપમાં પણ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની જ્યારે શરૂઆત થઈ એ સાથે અંગ્રેજોએ ભારતમાંથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં કાચો માલ ખરીદીને એ ઇંગ્લેન્ડના બજારોમાં એ તૈયાર કરવામાં આવતો. દાખલા તરીકે બહુ મોટા પ્રમાણમાં તેઓ કપાસનો કાચો માલ ભારતમાંથી લઈ જતા અને ઇંગ્લેન્ડનું જે માન્ચેસ્ટર શહેર છે ત્યાં એ કપાસમાંથી કાપડની મિલો ત્યાં હતી, એમાંથી એ કાપડ બનાવવાના ઉદ્યોગો વિકસેલા અને બહુ મોટા પ્રમાણમાં મોંઘું કાપડ એ ભારતમાં આવીને તેઓ ઊંચી કિંમતે વેચતા હતા અને એને કારણે ભારતનો જે આ હસ્ત ઉદ્યોગ હતો એ પણ પડી ભાંગેલો. ભારતને ખૂબ નુકસાન થયેલું. કમનસીબે એ આપણા કારીગરો એનાથી બેકાર બનેલા. તો આવી રીતે આપણને એ પ્રાચીન કાળથી ભારતનો આ ઉદ્યોગોની માહિતીઓ આપણને સ્પષ્ટ છે. ઉદ્યોગોનું મહત્વ આપણે જોઈએ. હવે તો એવું કહેવાય કે જે કોઈ દેશની અર્થવ્યવસ્થા જો એને મજબૂત બનાવવી હોય તો એ રાષ્ટ્રનું અસ્તિત્વ એના ઉદ્યોગો પર આધારિત છે અને જે રાષ્ટ્રનું આવું ઉદ્યોગોનું અસ્તિત્વ નથી હોતું એની જે અર્થવ્યવસ્થા છે એ બહુ લાંબા સમય સુધી ટકી શકતી નથી, એની પ્રગતિ થઈ શકતી નથી. તો રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં પણ આ ઉદ્યોગોનું ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે. આર્થિક વિકાસ તો ઔદ્યોગિક વિકાસ વિના સંભવ જ નથી. ટૂંકમાં જે દેશો ઔદ્યોગિક દ્રષ્ટિએ જેટલા વધારે વિકાસ પામ્યા છે તેની અર્થવ્યવસ્થા એટલી જ મજબૂત બનેલી છે. જેમ કે યુએસએ છે, રશિયા છે, પછી જાપાન છે. આ બધા જે દેશો આપણને જોવા મળે છે એ બધા દેશો, દક્ષિણ કોરિયા વગેરે દેશો ઔદ્યોગિક વિકાસના પાયા પર મજબૂત બન્યા છે અને આજે સમૃદ્ધ અને વિકસિત રાષ્ટ્ર માનવામાં આવ્યો છે. પરંતુ જે દેશોમાં ઉદ્યોગોનું પ્રમાણ ઓછું છે એના એ જ કુદરતી સંસાધનનો ઉપયોગ એ લોકોએ કરીને એ જ કાચા માલનો ઉપયોગ એ લોકો કરી શકતા નથી અને વિદેશોમાં એને વેચીને બહુ મોંઘી કિંમતે એ વસ્તુ એમણે ખરીદવી પડે છે અને જેથી કરીને વિદેશી દેશોને ઊંચી કિંમત એને એ કાચા માલની બનેલી વસ્તુની ચૂકવવી પડે છે, જેમ અંગ્રેજો આપણામાં કરતા હતા. કપાસ આપણા અહીંયા તૈયાર થતો હતો, પરંતુ કપાસની ખેતી ભારતમાં ખૂબ સારી પણ થતી હતી અને આ કપાસની થી તૈયાર થયેલો જે આ કપાસનો માલ એ ઇંગ્લેન્ડના લોકો ઇંગ્લેન્ડ લઈ જઈને એની કાપડનો ઉદ્યોગ વિકસાવતા અને એ જ કાપડ ભારતમાં મોંઘા ભાવે વેચતા. એવી રીતે ભારતમાં સમગ્ર રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનના ઉદ્યોગોનો આપણને 29% ફાળો જોવા મળે છે. રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનમાં ઉદ્યોગોનો ફાળો કેટલો છે તો કે 29% આપણને જોવા મળે છે. બ્રિટિશ શાસનની વ્યવસ્થાએ ભારતના ઔદ્યોગિક ઢાંચાની કમર તોડી નાખી એમ કહેવાય. એટલે કે ઉદ્યોગની સ્થાપના ખાસ કઈ થઈ હતી નહીં. 1853માં એવું કહેવાય કે ચારકોલ આધારિત લોહ ગાળણ, ચારકોલ આધારિત લોહ ગાળણ લોખંડ ગાળવાનું કારખાનું સૌપ્રથમ સ્થાપિત કરવામાં આવેલું. પરીક્ષામાં પૂછાય છે, પરંતુ સમય જતા એ બંધ થયું અને ત્યાર પછી સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ 1854માં શરૂ કરવામાં આવેલો, જેમાં એ ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો. ત્યાર પછી 1855માં કલકત્તા નજીક રીસરામાં આ સણનું કારખાનું એ સ્થાપવામાં આવેલું. સણનું કારખાનું સ્થાપવામાં આવેલું હતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ માહિતીઓ આપણે પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે ઉદ્યોગોની વાત કરીએ તો હરેક રાષ્ટ્રમાં ઉદ્યોગોનું ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે અને આગળ જતા 1874માં કુલ્ટીમાં પરીક્ષામાં પૂછાય છે એક લોખંડનું કારખાનું સ્થાપવામાં આવેલું. લોહ અયસ્ક મતલબ લોખંડની અશુદ્ધિ વાળું. આ
કારખાનું સ્થાપવામાં આવ્યું, કેટલાક વર્ષ પછી બંધ થયું અને 1881 માં એ ફરી શરૂ કરવામાં આવેલું. એટલે આવી રીતે પ્રાચીન કાળથી અને ભારતના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો ઘણા એવા કારખાનાની સ્થાપના થઈ. 1907 માં જમશેદપુરમાં જમશેદજી તાતા એ લોખંડનું કારખાનું શરૂ થયેલું, પરીક્ષામાં પૂછાય છે. 1907 માં જમશેદપુર તાતા એ આ જમશેદપુરમાં આવી રીતે આ લોખંડના કારખાનાઓ સ્થાપવામાં આવેલા હતા. આવી રીતે પોલાદની કંપનીઓ સ્થાપવાના ઔદ્યોગિક વિકાસની ખૂબ જ એવી પ્રગતિ થયેલી જોવા મળે છે. હવે આપણે વાત કરીએ ઉદ્યોગોના વર્ગીકરણની. તો ઉદ્યોગોના વર્ગીકરણની વાત કરીએ તો એમાં નાના પાયાના ઉદ્યોગો અને મોટા પાયાના ઉદ્યોગો. મોટા પાયાના ઉદ્યોગો. તો ઉદ્યોગોનું જે વર્ગીકરણ આપણે જોઈએ તો આ માનવ શ્રમ, માલિકીના ધોરણ અને કાચા માલના સ્ત્રોતને આધારે એમ એના જૂથ પાડવામાં આવે છે. તો જે ઉદ્યોગોમાં વધુ રોજગારી મળે તેને મોટા પાયાના ઉદ્યોગો કહેવાય. જે ઉદ્યોગોમાં વધુ રોજગારી મળે એને મોટા પાયાના ઉદ્યોગો કહેવાય છે. દાખલા તરીકે સુતરાઉ કાપડ હોય એ મોટા પાયાનો ઉદ્યોગ છે. કેટલાક ઉદ્યોગો માલિકીપણાના સંચાલન હેઠળ ચાલતા હોય, જેમાં શ્રમિકોની સંખ્યા ઓછી હોય તો એવા ઉદ્યોગોને નાના ઉદ્યોગો કહેવામાં આવે. દાખલા તરીકે ખાંડનું કારખાનું હોય, જ્યાં ખાંડસળી ગોળ બનાવવાના કારખાના ચાલતા હોય, જ્યાં કારીગરો રોજગારીના જે શ્રમિકો હોય એ ઓછા હોય છે, એવા ઉદ્યોગો, એટલે એને નાના પાયાના ઉદ્યોગો કહેવામાં આવે. આ ઉપરાંત ઉદ્યોગોને ખાનગી, જાહેર અને સંયુક્ત, ખાનગી, જાહેર અને સંયુક્ત આવી રીતે એની વહેંચણી પણ કરવામાં આવે છે. ખાનગી ક્ષેત્રના ઉદ્યોગો, જાહેર ક્ષેત્રના ઉદ્યોગો, સંયુક્ત ક્ષેત્રના ઉદ્યોગો અને સહકારી ક્ષેત્રના ઉદ્યોગો. એ આવી રીતે એ ઉદ્યોગોનું વર્ગીકરણ આપણે જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે ખાનગી ઉદ્યોગ તો કે રિલાયન્સ કંપની, તો એ ખાનગી ઉદ્યોગ થયો. આ બાજુ GEB ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ તો જાહેર મતલબ સરકારી એ ઉદ્યોગ થયો. સંયુક્ત તો કે પહેલા હીરો અને હોન્ડા આ જે બે કંપનીઓ ભેગી કામ કરતી હતી, હવે અલગ થઈ ગઈ, તો સંયુક્ત ઉદ્યોગો તરીકે એને કહેવાય. અને સહકારી ઉદ્યોગો તો કે માનો કે ગામમાં જે દૂધ ડેરી હોય તો એ સહકારી ક્ષેત્રનો ઉદ્યોગ કહેવામાં આવે છે. તો આવી રીતે પણ એનું વર્ગીકરણ આપણે જોવા મળે છે. હવે આપણે જોયું એ પ્રમાણે ઉદ્યોગોને માનવ શ્રમને આધારે, માલિકીના આધારે અને કાચા માલના આધારે આપણને જોવા મળે છે. કાચા માલના સ્ત્રોતને આધારે આપણે ઉદ્યોગોને કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગ અને ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગ અને ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગ, જેમાં સૌથી પહેલા આપણે આ કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગોની માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું. તો સુતરાઉ કાપડ, શણ, રેશમી કાપડ, ઊની કાપડ, ખાંડ, કાગળ વગેરે કૃષિ આધારિત પ્રવૃત્તિથી ચાલતા ઉદ્યોગો છે. જેમાં સુતરાઉ કાપડની આપણે વાત કરીએ તો એનું ખૂબ જ એવું પ્રમુખ સ્થાન છે. આ ઉદ્યોગ લગભગ 3.5 કરોડ લોકોને રોજગારી આપે છે. બહુ મોટા પ્રમાણમાં ચીન પછી સુતરાઉ કાપડની નિકાસમાં ભારત બીજું સ્થાન ધરાવે છે. મુંબઈમાં સૌપ્રથમ સુતરાઉ કાપડની મિલ સ્થપાઈ. ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં શાહપુર મિલ, કેલિકો મિલ સ્થપાઈ. આ ઘણી બધી એવી અંગ્રેજોના વખતમાં પણ આ મિલોની શરૂઆત થયેલી હતી. વર્તમાન સમયમાં પણ મુંબઈ, અમદાવાદ, ભિવંડી, સોલાપુર, કોલ્હાપુર, નાગપુર, ઇન્દોર અને ઉજ્જૈન જેવા સુતરાઉ કાપડના મુખ્ય એવા કેન્દ્રો છે. મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈમાં વધુ સુતરાઉ કાપડની મિલો છે, એટલે તેને કાપડનું વિશ્વ મહાનગર કહેવામાં આવે. કાપડનું વિશ્વ મહાનગર કયું? તો કે મહારાષ્ટ્ર. આ જે મહારાષ્ટ્ર છે એટલે કે મુંબઈને મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું આપણે જે મુંબઈ એ મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં વધુ સુતરાઉ કાપડની મિલો છે, એટલે એને કોટન પોલિશ ઓફ ઇન્ડિયા, કાપડનું વિશ્વ મહાનગર કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કોલ્હાપુર, ઔરંગાબાદ, જલગામ જેવા શહેરોમાં પણ એ ઉદ્યોગો સ્થપાયેલા છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદ ને
પૂર્વનું માન્ચેસ્ટર કહેવામાં આવે છે. પૂર્વનું માન્ચેસ્ટર. માન્ચેસ્ટર એટલે ઇંગ્લેન્ડનું આ શહેર છે. પહેલા ઇંગ્લેન્ડથી આવેલું કાપડ જે માન્ચેસ્ટરની મિલોમાં બનતું એ કાપડ ભારતમાં વેચાતું હતું. એટલે માન્ચેસ્ટરમાં પુષ્કળ કાપડની મિલો છે. તો અમદાવાદને પુષ્કળ સુતરાઉ કાપડની મિલો હોવાને કારણે એને પૂર્વનું માન્ચેસ્ટર અથવા ડેનિમ સિટી ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત વડોદરા, કલોલ, ભરૂચ, સુત્રાવ, સુરત, પોરબંદર, ભાવનગર, રાજકોટ વગેરે જેવા વિસ્તારોમાં પણ શહેરોમાં પણ ખૂબ સારો એનો વિકાસ છે. તમિલનાડુમાં કોઈમ્બતુર એનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે, ચેન્નઈ અને મદુરાઈ. આ ઉપરાંત ઇટાવા, આગ્રા, લખનઉ, મુર્શિદાબાદ વગેરે, રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા વગેરે રાજ્યોમાં સુતરાઉ કાપડનો ખૂબ જ એવો વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે. આજે કાપડ ઉદ્યોગ ઉત્તમ પ્રકારના કપાસની અછત, જૂના યંત્રોનો વપરાશ, અનિયમિત વિદ્યુત પુરવઠો, કૃત્રિમ રેશમના કાપડની સ્પર્ધા તથા વૈશ્વિક બજારોમાં એનું ઉત્પાદન આપણને થોડુંક ઓછું જોવા મળે છે. કારણ ભારતમાં જે આ કપાસની ખેતી જે થાય છે એ વરસાદ પર આધારિત છે. અનિયમિત અને અનિશ્ચિત વરસાદને કારણે પણ એવું કહી શકાય કે ભારતમાં એનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું જોવા મળે છે. તો આવી રીતે આપણે સુતરાઉ કાપડની માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી. ભારત, રશિયા, યુકે, યુએસએ, સુદાન, નેપાળ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ફ્રાન્સ અને દક્ષિણ આફ્રિકાના દેશોમાં સુતરાઉ કાપડની ખૂબ જ નિકાસ જોવા મળે છે. અમેરિકા છે, યુકે એટલે યુનાઇટેડ કિંગડમ, રશિયા છે, ત્યાર પછી આફ્રિકાના જે દેશો છે દક્ષિણ આફ્રિકા, ફ્રાન્સ, સુદાન, નેપાળ વગેરે જેવા દેશોમાં સુતરાઉ કાપડની ખૂબ સારી એવી મિલો આપણને જોવા મળે છે. તો અહીં આપણે આ જે ઉદ્યોગોનું મહત્વ આપણે જોયું. ફરીથી એનું થોડુંક આપણે રિવિઝન જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરી ઉદ્યોગ કોને કહેવાય. તો કે મનુષ્ય દ્વારા પોતાની બૌદ્ધિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક ક્ષમતા પ્રમાણે કુદરતી સંસાધનોના રૂપને બદલાવીને ઉપયોગમાં લાવી શકાય એવી પ્રક્રિયાને ઉદ્યોગ કહેવામાં આવે છે. મનુષ્ય દ્વારા પોતાની બૌદ્ધિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક ક્ષમતા પ્રમાણે કુદરતી સંસાધનોના રૂપને બદલાવીને ઉપયોગમાં લાવી શકાય એવી પ્રક્રિયાને ઉદ્યોગ કહેવામાં આવે છે. આ ઉદ્યોગનું મહત્વ જોઈએ તો રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનમાં 29% ફાળો એ ઉદ્યોગોનો જોવા મળે છે. પ્રાચીન સમયથી ભારતમાં આ બધા ઉદ્યોગોનો ખૂબ સારો વિકાસ થયેલો હતો. 1853માં ચારકોલ ખાતે લોહગાળણનું કારખાનું સ્થપાયું, પછીથી નિષ્ફળ ગયું, પરીક્ષામાં પૂછાય છે. ત્યાર પછી 1854માં એને ફરી શરૂ કરવામાં આવેલું. 1855માં કલકત્તા નજીક આજે રીસરા નામનું સ્થળ છે ત્યાં સણનું કારખાનું સ્થાપવામાં આવેલું. ત્યાર પછી 1874માં કુલ્ટીમાં આ કારખાનું સ્થાપવામાં આવેલું હતું. કુલ્ટીમાં જે લો અયસ્કનું કારખાનું હતું, કાચું લોખંડ જેને કહેવાય. લો અયસ્ક મતલબ કાચું લોખંડ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે જોયું લો અયસ્ક મતલબ આજે કાચું લોખંડ છે. એમાં 1874માં કુલ્ટીમાં એની સ્થાપના થયેલી. 1881માં ફરી શરૂ કરવામાં આવેલું. 1907માં જમશેદજી ટાટા, રતનજી ટાટા અને જમશેદજી ટાટા આપણે જે જોઈએ છે, જમશેદપુરમાં જમશેદજી ટાટાએ 1907માં આવી રીતે આ લોખંડનું કારખાનું પણ સ્થાપેલું. એ જોતા એવું લાગે કે ભારતમાં ખૂબ સારા એવા પ્રમાણમાં એનો વિકાસ થયેલો છે. ત્યાર પછી ઉદ્યોગોનું વર્ગીકરણ તો કે શ્રમિકોને આધારે પણ જોઈ શકાય. ત્યાર પછી કાચા માલના સ્ત્રોતને આધારે જોઈ શકાય. બરાબર, શ્રમિકોને આધારે જોઈ શકાય, કાચા માલના સ્ત્રોતને આધારે જોઈ શકાય અને માલિકીના ધોરણે. ત્રીજો મુદ્દો જે છે કયું? માલિકીના ધોરણે એનું આ વર્ગીકરણ જોઈ શકે. જેમાં નાના પાયાના ઉદ્યોગો, જેમાં શ્રમિકોની સંખ્યા ઓછી હોય એવા ઉદ્યોગો નાના પાયાના ઉદ્યોગો. મોટા પાયાના ઉદ્યોગોમાં શ્રમિકોની સંખ્યા પણ વધારે હોય અને ઉત્પાદન પણ વધારે થતું હોય તો એને મોટા પાયાના ઉદ્યોગો કહેવાય. જેની માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી. કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગોમાં સુતરાઉ કાપડ, શણ, રેશમી કાપડ, ઊની કાપડ, ખાંડ, કાગળ વગેરે ઉદ્યોગોની માહિતીઓ આપણે મેળવી અને કેટલીક મેળવવાની બાકી છે. જેમાં આપણે સુતરાઉ કાપડની માહિતી પ્રાપ્ત કરી. હવે પછી શણના કાપડના ઉદ્યોગોની પણ માહિતીઓ આપણે પ્રાપ્ત કરીશું.
ત્યાર પછી ઊની કાપડ, ખાંડ, કૃત્રિમ કાપડ વગેરેની પણ આપણે માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરવાના છે। તો એમાં આપણે જોયું પરીક્ષામાં MCQ માં પૂછી શકાય કે કોને સુતરાઉ કાપડનું વિશ્વ મહાનગર કહેવામાં આવે છે? સુતરાઉ કાપડનું વિશ્વ મહાનગર કોણ? તો કે મુંબઈ। પૂર્વનું માન્ચેસ્ટર એટલે કયું શહેર? તો કે અમદાવાદ। ડેનિમ સિટી ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કયું શહેર? તો કે અમદાવાદ। આ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્ન છે, તો ખાસ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખે। એટલે આવી રીતે દુનિયાના દેશોમાં ચીન પછી સુતરાઉ કાપડની નિકાસમાં ભારત એ બીજો ક્રમાંક ધરાવે છે। કયો ક્રમાંક ધરાવે છે? બીજો ક્રમાંક ધરાવે છે। એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ રાખશે। સૌથી પહેલા સુતરાઉ કાપડનું ઉત્પાદન ચીન કરે છે અને ચીન પછી આપણા ભારતમાં એનું ખૂબ સારું એવું ઉત્પાદન આપણે જોઈ શકીએ છીએ। તો મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે જે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી, તો હોમવર્કના સ્વરૂપમાં આપણે કેટલાક પ્રશ્નો લખી લઈશું। હવે જે શણના કાપડનો ઉદ્યોગ અને રેશમી કાપડ જે છે એની માહિતીઓ આપણે ચાર્ટ દ્વારા વિડીયોમાં સમજીશું। એ પહેલા તમને હોમવર્કના સ્વરૂપમાં એ આપણે લેસન જોઈ લઈએ છીએ અને ત્યાર પછી આપણે એક ટૂંકનો હોમવર્કના સ્વરૂપમાં ઉદ્યોગોનું મહત્વ, ટૂંકનો વિશે લખવાનું, સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ વિશે નોંધ લખો। બે પ્રશ્નો આપણે લખવાના રહેશે, ઉદ્યોગોનું મહત્વ અને સુતરાઉ કાપડ વિશે નોંધ લખો। સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1 નો સવાલ નંબર 3 અને 4 જે આપેલો છે અને ત્યાર પછી આપણે બીજો એક સવાલ લખી દેજો। પ્રશ્ન 1 નો સવાલ 3 લખી આપણે વ્યવસ્થિત લખી દઈશું તો ખ્યાલ આવશે। આ જવાબ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો હોમવર્કમાં લખશે, ફરીથી લખું। સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1 નો સવાલ 3 અને 4, ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2 માં પ્રશ્ન 2 નો સવાલ નંબર 2 આટલું હોમવર્કમાં લખવાનું છે। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં વિડિયો પૂરો નથી થતો। હવે આપણે જે શણનો ઉદ્યોગ છે અને રેશમી કાપડનો ઉદ્યોગ છે એ વિશેની માહિતી આપણે હવે એક PDF ના માધ્યમથી, આપણી પાસે પુસ્તક હોય તો સાથે રાખવું અને એમાં એક નકશો આપેલો છે કે એમાં કયા કયા રાજ્યોમાં સુતરાઉ કાપડની મિલો છે, કયા કયા રાજ્યોમાં રેશમી કાપડના ઉદ્યોગો છે, કયા કયા વિસ્તારોમાં શણના કાપડના ઉદ્યોગો છે, એની માહિતી હવે આપણે એ PDF ના માધ્યમથી હવે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શણના કાપડના ઉદ્યોગની વાત કરીએ તો શણ એ ભારતના મુખ્ય ઉદ્યોગોમાં એ બીજા ક્રમે આવતો એક ઉત્પાદન છે અને આ શણથી બનાવેલી ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓના ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં આજે પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે। શણની ખેતી, એના માટેની આબોહવા આપણે ઘણી બધી આગળના ચેપ્ટરોમાં એની માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી ગયા। શણના નિકાસમાં જોવા જઈએ તો બાંગ્લાદેશ પછી વિશ્વમાં ભારત બીજો ક્રમ ધરાવે છે। શણ અને શણથી બનાવેલી ચીજવસ્તુના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે, પરંતુ ખેતીની વાત કરીએ, નિકાસની વાત કરીએ તો બાંગ્લાદેશ સૌથી વધારે એનું ઉત્પાદન કરે છે અને ભારત બીજા ક્રમાંકે આવે છે। એટલે કુલ ઉત્પાદનના લગભગ 80% ઉત્પાદન એ બંગાળમાંથી થાય છે, 10% ઉત્પાદન આંધ્રપ્રદેશમાંથી થાય છે, બાકીનું બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા, અસમ અને ત્રિપુરા
એ શણ ઉત્પાદન માટે જાણીતા એવા રાજ્યો છે। શણને સંશોધિત કરવા પુષ્કળ પાણીની જરૂર હોય છે, એટલા માટે જ્યાં મુખ ત્રિકોણવાળા પ્રદેશો જે છે, દાખલા તરીકે મોટાભાગની મિલો હુગલી નદીના કિનારે છે। કેમ? તો કે પાણીની વ્યવસ્થા થઈ શકે એટલા માટે। સસ્તો માનવ શ્રમ, બેંક અને વીમા સુવિધા અને નિકાસ માટે જ્યાં બંદરોની સગવડો હોય એવા વિસ્તારોમાં આ ઉદ્યોગ ખૂબ જ અગત્યનો માનવામાં આવે છે। એટલે પશ્ચિમ બંગાળના વિસ્તારોમાં આપણને આ શણની ખૂબ સારી એવી ખેતી જોવા મળે છે। આજે ઘણી બધી એવી ચીજ વસ્તુઓ જે છે એના પેકિંગમાં આ શણનો ઉપયોગ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે, એટલા માટે શણની માંગમાં વસ્તુની પેકિંગમાં અને વિકલ્પના કારણે શણની માંગમાં ઘટાડો પણ થયો છે। પણ વધુ ઉત્પાદન તથા આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં શણની ઘટતી જતી માંગ જેવી સમસ્યાનો સામનો શણ ઉદ્યોગ કરી રહ્યો છે। ઓછી વસ્તુ એની વેચાતી જોવા મળે છે। રેશમી કાપડની વાત કરીએ તો ભારતમાં રેશમી કાપડ પ્રાચીન કાળથી ખૂબ જ આ જાણીતો ઉદ્યોગ છે। દેશભરમાં રેશમી કાપડ માટે ભારત જાણીતું છે। પ્રાચીન કાળની વાત કરીએ તો એ સમયના ગાળામાં પણ રેશમી કાપડની ખૂબ માંગ રહેતી હતી વિદેશના દેશોમાં, અને બહુ સુદીર્ઘ પરંપરા છે, એટલે પ્રાચીન કાળથી જોવા મળે છે। ચીન પછી બીજા ક્રમે ભારત એનું ઉત્પાદન કરે છે। આ રેશમી કાપડમાં પણ એવું કહેવાય કે એના 4 પ્રકારના કાપડો જોઈ શકાય। 4 પ્રકારનું રેશમનું ઉત્પાદન થાય છે ટૂંકમાં। તો કે પહેલું સેતુર, બીજું ઈરી, બીજો ત્રીજો પ્રકાર એનો ટસર અને ત્રીજું મૂગા પ્રકારનું રેશમ। સેતુર પ્રકારનું રેશમ, ઈરી પ્રકારનું રેશમ, ટસર પ્રકારનું અને મૂગા પ્રકારનું, આ એના પ્રકારોના નામ છે। વર્તમાન સમયમાં જોવા જઈએ તો ભારતમાં 300 જેટલી રેશમી કાપડની મિલો છે। કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, તામિલનાડુ, પંજાબ, જમ્મુ કાશ્મીર આ વગેરે રાજ્યોમાં કાચું રેશમ તૈયાર થાય છે અને એની નિકાસ યુરોપ અને આફ્રિકાના મુખ્ય દેશોમાં જોવા મળે છે। આ ઉપરાંત જર્મની, સિંગાપુર, અમેરિકા, કુવેત, મલેશિયા અને રશિયા જેવા દેશોમાં પણ ભારત ખૂબ સારું એવું રેશમી કાપડનું નિકાસ કરે છે। આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોની વાત કરીએ તો ભારતીય રેશમે ચીનની તીવ્ર સ્પર્ધાનો અનુભવ કરવો પડે છે। ટૂંકમાં ચીન કરતાં ભારત એનું નિકાસમાં બીજા ક્રમાંકે આવે છે। સૌથી વધુ એનું નિકાસ ચીન દેશ કરતો જોવા મળે છે। તો અહીં મિત્રો આપણે આ રેશમી કાપડ, સુતરાઉ કાપડ અને આ ઊની કાપડ વિશેની માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી। હવે બાજુના નકશામાં આપણને એની માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, અહીં આપણને ભારતનો નકશો બતાવેલો છે। હવે કયા કયા રાજ્યોમાં એનું ઉત્પાદન થાય છે તો એની માહિતીઓ આપણે જોઈએ। જેટલા પણ આપણને બ્લેક કલરના ડોટ દેખાય છે એ સુતરાઉ કાપડની માહિતી દર્શાવે છે। ત્રિકોણ આકારના બ્લુ આકારનું ત્રિકોણ બતાવે છે, એમાં ઊની કાપડ ઉદ્યોગ બતાવે છે, અને ચોરસ રેડ કલરનું જે નિશાન છે, જે સંજ્ઞા છે, એ રેશમી કાપડ ઉદ્યોગ દર્શાવે છે। તો આપણે જોઈએ કયા રાજ્યોમાં એનું ખૂબ સારું એવું ઉત્પાદન થાય છે। નકશાપોથીમાં પૂરશું એટલે ખબર પડશે। સૌથી પહેલાં સુતરાઉ કાપડની માહિતી પ્રાપ્ત કરીએ તો આ બાજુ તમે જો આગ્રા પાસે, નીચે ગ્વાલિયર, પૂર્વ બાજુ જોઈએ તો મુર્શિદાબાદ, આ બાજુ પશ્ચિમ બંગાળમાં હુગલી, પછી તમે અહીં ઇન્દોર, ઉજ્જૈન, વર્ધા, પુણે, મુંબઈ, આ બાજુ નીચે જોઈએ તો કોઈમ્બતુર, મદુરાઈ, ચેન્નઈ, રાજકોટ, અમદાવાદ, પછી પોરબંદર, જામનગર, આ વગેરે વિસ્તારોમાં એવું કહેવાય કે ખૂબ સારી એવી સુતરાઉ કાપડની મિલો છે। એનો ઉદ્યોગ ખૂબ સારા પ્રમાણમાં થાય છે। પરીક્ષામાં કોઈ પણ એક પૂછાય છે, આ ત્રણમાંથી એક માહિતી પૂછી શકાય। ઊની કાપડની વાત કરીએ તો અહીં તમે ઉપરના વિસ્તારોમાં જોઈએ તો આ બાજુ તમે જોઈ શકો તો કે બારીમુલ્લા શ્રીનગર પાસે, આ બાજુ અમૃતસર, લુધિયાણા, પાનીપત, ત્યાર પછી ગુડગાંવ, આ બાજુ આગ્રા, શાહજહાંપુર, જયપુર, બિકાનેર, મિર્ઝાપુર, ત્યાર પછી દક્ષિણના ભાગની વાત કરીએ તો અહીં બેંગ્લોર, પછી આ બાજુ મુંબઈ,
ગુજરાતની વાત કરીએ તો જામનગર, વડોદરા આ વગેરે વિસ્તારોમાં ઊનનો ખૂબ સારો એવો ઉદ્યોગ આપણને જોવા મળે છે. રેશમી કાપડનું પ્રમાણ આપણે ભારતમાં થોડું ઓછું જોવા મળે છે. આમ તો એનું ઉત્પાદન ખૂબ સારું એવું થાય છે, પરંતુ ઉદ્યોગના કેન્દ્ર જોઈએ તો સૌથી ઉપરના વિસ્તારોમાં શ્રીનગર છે, અનંતનાગ છે, આ બાજુ વારાણસી છે, બાંકુર છે, પછી હાવરા, દક્ષિણના ભાગમાં બેલગાંવ, કોલર, બેંગાલુરુ, મૈસૂર અને આ બાજુ ગુજરાતમાં જોવા જઈએ તો એનું ખૂબ ઓછું પ્રમાણ જોવા મળે છે. ટૂંકમાં આવી રીતે ભારતમાં ખૂબ સારું એવું ત્રણેય કાપડ ઉદ્યોગોનું પ્રમાણ આપણને જોવા મળે છે. તો મિત્રો અહીં આપણે નકશા દ્વારા આપણે ભારતમાં કયા કયા રાજ્યોમાં એનું ઉત્પાદન, એના ઉદ્યોગો જોવા મળે છે એની માહિતીઓ આપણે પ્રાપ્ત કરી. તમને નકશામાં જે દેખાઈ રહ્યું છે એમાં આ જે સંજ્ઞાઓ બતાવેલી છે, પરીક્ષામાં નકશાપોથીમાં પણ એ જ પ્રકારે તમારે સંજ્ઞા દર્શાવવાની રહેશે. તો જ્યારે તમે સંજ્ઞા દર્શાવો તેમાં તમે જે કંઈ રાજ્ય અને વિસ્તાર દર્શાવો છો એ ખૂબ જ ચોકસાઈથી તમારે પેન્સિલથી દર્શાવવાનું રહેતું હોય છે. આ ચેપ્ટરમાંથી આપણને નકશાનો એક પ્રશ્ન પૂછાય છે, એટલા માટે કયો ઉદ્યોગ કયા રાજ્યોમાં ખૂબ સારા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તો પરીક્ષામાં ધારો કે પૂછાય સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગનું કોઈ પણ એક કેન્દ્ર દર્શાવો, તો અહીં સુતરાઉ કાપડ તમે જોઈ શકો, તમે રાજકોટ દર્શાવી શકો, પોરબંદર, જલગાંવ, ઔરંગાબાદ, વર્ધા ગમે તે એક દર્શાવી શકો. એવી જ રીતે ઊની કાપડ ઉદ્યોગનું મુખ્ય એક કેન્દ્ર અથવા કોઈ એક કેન્દ્ર, તો આટલામાંથી જેટલા ત્રિકોણમાંથી તમને જે કંઈ એક યાદ હોય તો એ દર્શાવી શકો. પરંતુ પર્ટિક્યુલર તમને માંગેલું હોય કે ઊની કાપડ ઉદ્યોગ જયપુર, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ નકશામાં કે જયપુર ભારતના કયા વિસ્તારમાં આવે અથવા કઈ દિશામાં આવે, એ આપણને માહિતી સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. તો નકશા માટે આ ચેપ્ટર એ પણ ખૂબ જ અગત્યનું માનવામાં આવે છે. એવી જ રીતે બીજા બધા ઉદ્યોગોની માહિતીઓ પણ અગાઉ આપણે જોવાની છે. અહીં આપણે સુતરાઉ કાપડ, રેશમી કાપડ એની માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી છે. ઊની કાપડની માહિતીઓ પણ આપણે પ્રાપ્ત કરીશું. તો અહીં તમને જો નકશામાં સૌથી પહેલાં તો આપણને દરેક વિદ્યાર્થીને ભારતના રાજ્યો ક્યાં આવેલા છે એની માહિતીઓ સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ, અને પરીક્ષામાં પણ તમે આવી જ રીતે એ દર્શાવી શકો છો. દરેક વિદ્યાર્થીઓ મોઢે જ કરી નાખવાના કે કયા રાજ્યો એનું ઉત્પાદન કરે છે. દાખલા તરીકે સુતરાઉ કાપડના ઉત્પાદન કરતા રાજ્યો, તો એની એક અલગ માહિતી બનાવી દેવાની. ઊની કાપડ, રેશમી કાપડ, એવી રીતે અલગ અલગ જો માહિતીઓ તમે બનાવી દેશો અથવા ચાર્ટ બનાવી દેશો તો પરીક્ષામાં ખૂબ જ સહેલાઈથી તમે લખી શકો છો. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પરીક્ષામાં પણ દર્શાવી શકીએ. હવે અગાઉ જે આપણે માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરી એમાં ઉદ્યોગોનું વર્ગીકરણ આપણે જોયું. શણના કાપડનો ઉદ્યોગ, રેશમી કાપડનો ઉદ્યોગ, અને હવે પછી આ ઊની કાપડના ઉદ્યોગોની પણ માહિતીઓ આપણે મેળવીશું. ત્યાર પછી આપણે બીજા ભારતના ઉદ્યોગોમાં જે મુખ્ય એવા ઉદ્યોગ સ્થાનો છે અથવા ઉદ્યોગો છે એની પણ આપણે માહિતી પ્રાપ્ત કરવાના છે. તો નકશાપોથી જો કોઈ વિદ્યાર્થી પાસે હોય તો નકશાપોથી પણ સાથે પૂરતા જજો, અથવા ન ખબર પડે તો આવી રીતે પુસ્તકમાં પણ એની માહિતીઓ દર્શાવેલી છે. તો હવે આપણે એ અગાઉના સમજૂતી પ્રાપ્ત કરીએ.